और अरवली के रामपुरी गांव में। और ये गांव गुजरात का आखिरी गांव है। ये जो पहाड़ी दिख रही है उसके पीछे है राजस्थान। और ये है हमारे स्टाफ के संजीव भाई का घर। हम लोगों ने यहाँ स्टे किया था। अभी आज घूमने जाने वाले हैं। संजीव भाई तो अभी काम में है, उधर उनका थोड़ा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। लेकिन हम लोग अतुल भाई, किरण भाई, हम तीन घूमने जाने वाले हैं। तो बने रहिए, हम कहाँ जाते हैं देखने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, क्या ही सुंदर माहौल है यहाँ का। वातावरण एकदम मस्त, एकदम शांत, एकदम पीसफुल। और ये डूंगर देख के दिल खुश हो जाता है। और हाँ देखिए, ये संजीव भाई के दो लड़के जतिन और हेनिल कैसे खेल रहे हैं। देखो अभी डूंगर पे आ गए हैं। अभी यहाँ से चढ़ाई शुरू हो रही है। देखो थोड़ा है ऑफ रोडिंग लेकिन यही तो मजा है। देखो हम कहाँ गए हैं, कहाँ गए हैं? रामपुरी गांव में। रामपुरी गांव के कौन से मंदिर? नारेश्वर महादेव। ये है हमारा दोस्त अतुल। वहां से किरण भाई आ रहे हैं। अभी ये हमें गाइड करेंगे सब दिखाएंगे रामपुरी गांव। देखो ये है मंदिर और ये यहाँ का डूंगर। ये जो धारेश्वर महादेव मंदिर है रामपुरी का, इसके साथ एक कथा जुड़ी है जो कि स्वामीनारायण संप्रदाय के गुरुजी श्री गोपालानंद स्वामी जी ने यहाँ पे तपस्या की थी। जो कि उसकी पूरी कथा हमें यहाँ के पुजारी जी बताएंगे। लेकिन पहले हम उधर गुफा के दर्शन करके आते हैं, बाद में वो सुनेंगे। देखो ये है फोटो श्री स्वामी गोपालानंद जी की, जिन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। देखो ये है धारेश्वर मंदिर, धारेश्वर महादेव का मंदिर। और ये पीछे की साइड, और यहाँ का इम्पोर्टेंस है वो अतुल समझाएगा। हमारा धारेश्वर महादेव यहाँ मंदिर है और यहाँ पे पानी का नाम है पुराना। ये चालू रहता है। और देखो ये कितनी हाइट पे है। ये डूंगर के बीच में जैसा है। यहाँ पे कोई बोर भी नहीं है या कोई कुआं भी नहीं है और कोई वाटर सोर्स नहीं है। लेकिन ऑटोमेटिक इतना पानी यहाँ पे चालू ही रहता है, ऑटोमेटिक, बिना कोई कनेक्शन के। मीठो पानी पी बता। देख लो, कुछ भी नहीं है। मिनरल जैसा है। अब मैं पीऊंगा। पी लो। मिनरल से भी बहुत क्लीन है। मिनरल जैसा एकदम। एकदम। देखो यहाँ से ऊपर एक गुफा है, तो अभी हम वहां जाएंगे। चलो, कितना स्टेप है तो यहाँ पे कितने स्टेप चढ़ के जाना पड़ेगा? 450 से ऊपर। ठीक है चलो। इसको कहते हैं टिमुर का। कौन सा? ये वाला या वो ये वाला? जिससे क्या बनता है? इससे टिमुर होता है, उससे बीड़ी बनती है। वो 30 नंबर वाली बीड़ी इस पत्ते से बनती है। और ये हमारा जंगल है। जंगल पुष्पराज वाला। राजस्थान। ये हमारा पुष्पा राजस्थान। राजस्थान। तभी देखने जाएंगे ना राजस्थान। राजस्थान देखने जाएंगे। चलो, तो कहना नहीं पड़ेगा ना, टूर करना पड़ेगा। अभी हम लोग इतने दूर से नहीं करना पड़ता है। हाँ, कोई बात नहीं, आप हमें दिखाओ। थोड़ी दिक्कत होगी आपको। दिखाओ दिखाओ कितने पगथिये हुए। देख लो, 230 हुए। 230। हाँ, अभी तो बहुत देर है। थक तो गए मगर चढ़ना पड़ेगा।
ये वाली ऐसी इसका क्या यूज है? खाने में करते हैं यूज, सब्जी बना के। सब्जी बता के। कैसी लगती है? बढ़िया। तो हमें कब खिला रहे हो? थोड़ी देर लगेगी आपको, रुकना पड़ेगा यहाँ। नहीं नहीं, आज ढूंढ के ले जाओ और हमें खिलाओ। हमें खाना ही है। ये देखो यहाँ पे तो बहुत सारी है। ये हैं? हाँ, खावी है के? अतुल हमको खिलाएगा। काजल बोलो कुछ। कुछ बोला नहीं जा रहा। मैं तो थक गई भाई साहब। अभी 380 हुए हैं, अभी आ ही गए हैं। देखो वहां से ये अभी आ गए हैं। 400 स्टेप है, 400 410 समथिंग। थक गए, कितना ही ऊपर है। ये पूरा गांव, ये पहाड़ी, उसके पार राजस्थान। थक गए पूरा। देखो यही वो गुफा है जहाँ पे गोपाळानंद जी ने तपस्या की थी। अभी हमारे फ्रेंड लोग कहते हैं कि अंदर जाया जा सकता है, तो चलो अंदर जाके देखते हैं। ज़्यादा नहीं जाएंगे, जहाँ तक दिख सके वहाँ तक देखेंगे। अंदर है फोटो, बहुत अंदर दिख रहा है, पत्थर वाला, लेकिन बहुत अंदर जाना ठीक नहीं रहेगा। देखो जूम करके दिखाता हूँ, आपको दिखे तो। बस इतना ही। देखो ये है यहाँ के कुछ फोटोज हमारे। अभी यहाँ से नीचे जाएंगे और वो पुजारी जी से यहाँ की कहानी सुनेंगे। देखो ये है गुफा गोपाळानंद जी की, और ये पूरा पर्वत, ये अरवल्ली की पर्वतमाला या गिरिमाला, जो भी बोले वो। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं रिटर्न, लेकिन यहाँ का नज़ारा एकदम मस्त। यहाँ के सारे गांव यहाँ से दिख रहे हैं। अभी जो 400 स्टेप चढ़ के आए थे वो अभी उतरना है। તો જ્યારે તોરલાની અંદર મોતીરામ કરીને ભટ્ટ બ્રાહ્મણ હતા, हाँ એમને દીકરો નહોતો, हाँ તો એમને દીકરા માટે શામળાજી જઈને નીલકંઠ મહાદેવજી શામળાજી शामળાજી हाँ 2 વર્ષ સુધી પૂજા કરી, बराबर પણ કોઈ સંતોષ થયો નહીં. हाँ પછી એ પાછા અહીંયા ટોરડામાં આવતા રહ્યા हाँ શામળાજીથી, અને અહીં આવી અને એ વખતમાં ટોરડાની અંદર પહાડથી દરબાર हाँ એમને વાત કરી કે નામદાર મને ત્યાં બાજુમાં અસલેશ્વર મહાદેવજી છે ટોરડાની. टोरडानी अंदर हाँ તો અસલેશ્વર મહાદેવજી એવું મને કુટીર બનાવી આપો કે અમે બંને જણ ત્યાં રહીએ અને અસલેશ્વર મહાદેવજીની પૂજા કરીએ. તો આ પહાડથી દરબારે મજૂરો બોલાવ્યા ગામડામાંથી. મજૂરો બોલાવીને સીધા સીધા વોસ કપાવ્યા, हाँ અને વોસ કપાવીને પછી આ ગોળ ગોળ કુટીર બનાવી हाँ અને ઉપર મેળો બનાવ્યો. તો ઉપર રહેવાનું ત્યાં, અને રસોડા ત્યાં જ કરવાનો અને આરામ ત્યાં કરવાનો. પછી સવારમાં ઉતરી નાઈ ધોઈ મહાદેવજીની પૂજા કરવાની. ત્યાં પછી એમને 5 વર્ષ સુધી મહાદેવજીની પૂજા કરી बराबर અસલેશ્વર મહાદેવ. असलेश्वर महादेव हाँ તો એ સંતોષ થયો નહીં. हाँ પછી એમને સેવા પૂજા બંધ કરી દીધી. તો મારે હવે મહાદેવજી કંઈ આશીર્વાદ આપતા નથી, તો એમની પૂજા જ નથી કરી હવે. बराबर તો પછી એમને પૂજા બંધ કરી દીધી. હા, ને પછી મનમાં વિચાર કરે કે મારે તો યજ્ઞ કરવા હતા, જમાત કરવી તો પણ મારી પાસે પૈસા ના મળે, અનાજ ના મળે, કેવી રીતે કરવું? તો આ વાત પછી દરબારે જાણી, ત્યારે દરબારે પૈસા પછી અનાજ
બીજું ત્રીજું જે જોઈતું તે બધું સામગ્રી પૂરી પૂરી કરી કરી પછી. હા અને ત્યાં સિદ્ધેશ્વર મહાદેવજી મહાદેવજીની બાજુમાં નદીની વેવ છે હા અને આ બાજુ જમીન ખુલ્લી. એમાં પછી એ આપણે ગુજરાતના બધા જ માણસો, તમામ માણસો હા બોલાવ્યા બોલાયા. હા અને ત્યાં 27 કુડી યજ્ઞ કર્યા બરાબર. અને 3 દિવસ સુધી જમાત રાખી. હા હા પછી આ મોતીરામને પછી દીક્ષા માગી કે મારે અહીંયા હવે ટોલામાં નથી રહેવું, હમ મારે જતું રહેવું છે બહાર, તો મને દીક્ષા આપી દો. હમ ત્યારે પછી એમાં એક મોડેટી કરીને ગામ છે, હમ તેના બહુ પુરાણ બ્રાહ્મણ વડીલ હતા, બરાબર. રામશંકર કરીને. હમ એમને કીધું કે મોતીરામ તારે ક્યાં જવું છે? તો મારે અહીંથી મુંબઈ બાજુ જતું રહેવું છે, પણ અહીંયા રહેવું નથી. બરાબર. ત્યારે પછી એ બ્રાહ્મણે આશીર્વાદ આપ્યા હમ કે તારે ક્યાંય નથી જવાનું અને દુનિયાની અંદર ડંકો વાગશે એવા પુત્રની પ્રાપ્તિ થશે. પ્રાપ્તિ થશે. હમ પછી થોડી જ વારમાં પછી વિક્રમ સંવત 1837 હમ મહાસુદ આઠમ અને સોમવાર, અને એ દિવસે પછી પ્રભાતમાં પછી એમને જન્મ ધારણ કર્યો. હમ જન્મ ધારણ કર્યો પછી અહીંયા બ્રાહ્મણો એ વખતમાં હતા ટોળાની અંદર. હમ બધાએ મળીને પછી એમનું નામ પછી જન્મોત્સવ પ્રમાણે ખુશાલ રાખ્યું. ખુશાલ. ખુશાલ ભટ્ટ. ખુશાલ ભટ્ટ. ઓકે. હમ. હમ ખુશાલ નામ રાખ્યું. પછી એ મોતીરામને બહુ આનંદ થઈ ગયો. પછી એમને મનમાં વિચાર થયો કે હવે મારે ગામની અંદર ગોળ વેચવો છે. હમ પૈસા નથી, પણ દુકાને જાઉં તો કદાચ શેઠ ગોળ આપે હમ તો 20 કિલો જેવો ગોળ લઈ આવું અને ગામમાં બધે વેચી દઉં. ત્યારે દુકાને ગયા ખરા અને વાત કરી કે પૈસા નથી શેઠ, પણ મને 20 કિલો ગોળ આપો, હું કથા વાર્તા કરીને પૈસા પૂરા કરી આપીશ. ત્યારે શેઠે શું કીધું કે પૈસા વિના એક કોકડી પણ ગોળ ન મળે. હા, પૈસા વગર ના મળે. ત્યારે પછી મોતીરામ તો નારાજ થઈ ગયા. હવે શું કરવું? તો પછી નારાજ થઈને ઘરે ગયા પાછા. તો ત્યાં પછી એ એમના જન્મેલા હતા એ ખુશાલ ભટ્ટ, એમને કીધું, અરે પપ્પા, તમે આજે કેમ નારાજ છો? આજે તમારે બહુ આનંદ જોઈએ. કેમ તમે નારાજ છો? તમારે ગામની અંદર ગોળ વેચવાનો છે. તો ગોળ છે આપણે કોઠીમાં ઘણા રવા પડેલા છે. એમ કરી એમને હાથ લંબાવીને 20 કિલો રવો કાઢ્યો. એ કોઠી ત્યાં અત્યારે મોજૂદ છે. એ જ કોઠીમાંથી ગોળ કાઢેલો. બરાબર. એ કોઠી ત્યાં મૂકેલી છે. એની જે હવેલી છે ને ત્યાં એ કોઠી મૂકેલી જ છે. ત્યાં જ એમના બાપુજીનું ઘર હતું અને એ બધું દરબારે બધું જ હંગી રાખેલું હતું. જે સામાન સામગ્રી બધી જ ત્યાં મૂકેલી છે. તો એ ગોળનો પરસો એમને જલમતરી સાથે પૂરી દીધો. એ પહેલો પરસો. બરાબર. પછી બીજે દિવસે શામળાજીથી પોતે ભગવાન એમના જોડે આવ્યા. બંને વાતો કરતા. પછી ગેડી જોડે રમવાનો વિચાર થયો તો બંને રમવા મળ્યા. એ બાજુમાં જ છે, એ બાજુમાં જ રમતા હતા. એ નવીનથી. બરાબર. તો પછી એ રમતા હતા અને 4 વાગ્યા એટલે શામળાજી આરતીનો ઘંટ વાગ્યો. ત્યારે એમને કીધું ભગવાને, ખુશાલામાં તો ત્યાં આરતીનો સમય થઈ ગયો, હું તો જાઉં છું. પણ રમતી રહેવા પગમાંથી ઝાંઝેરનો પાવડો એમને ભગવાને કાઢી મૂક્યો હતો. એ અહીંયા ટોળા રહી ગયો, એ અહીંથી નીકળી ગયા. બરાબર. તો રસ્તે જતા પછી એમને આકાશવાણી થઈ, ત્યાં તો બધા ઝઘડાય છે. ભાઈ પાવડોને આ ઝાંઝર કોને લીધો છે, હવે શણગાર કરવો છે ભગવાનનો, અને કોને લીધો છે એ મૂકી દો, હવે આરતીનો સમય થઈ ગયો છે. ત્યારે ભગવાને રસ્તે તો આકાશવાણી કરી દીધી કે તમે કોઈ ઝઘડા કરશો નહીં. અને હું તો ટોળા ગયો હતો અને ઝાંઝરનો પાવડો તો ત્યાં કાઢી મૂકે, તમે બંને રમવા મળ્યા. તો ત્યાં જ કાઢી મૂકે તે બધા લઈને લઈ આવો. તો ત્યાંથી બધા આવ્યા અને ટોળા અને ઝાંઝર પાવડો લઈ ગયા
અને પછી ત્યાં શણગાર કરીને આરતી કરી. તો 2-2.5 કલાક મોડું થયું. પછી આરતી થઈ. તો ત્યારથી હવે મોડી આરતી થાય છે શામળાજી. બરાબર. પહેલા 4 વાગે થતી, અત્યારે હવે 6:30 સાડા 6 વાગે થાય છે. એ એમનો બીજો પરસો. બીજા પડશે. પછી ત્રીજો પરસો એમને આપણે ગામની જોખમ બાજુમાં શામળાજી જતા આ રસ્તો આમ સરસ છે અને એક રસ્તો આમ જાય છે. વચમાં મહાદેવજી છે, એ ભોલેશ્વર મહાદેવજી કહેવાય. ભોલેશ્વર મહાદેવજી ત્યાં એમને સાક્ષાત ગણપતિજી લાડી રમાડ્યા. એ ભોલેશ્વર મહાદેવજી કહેવાય. તો એમને પછી કીધું કે મમ્મી મને 21 લાડી બનાવી થાળ પૂરી આપો, મારે ગણપતિજી જમાડવા છે. તો એમના બાએ 5 લાડુ બનાવીને થાળ પૂરી આપ્યો અને એ લઈ ગયા. પછી લ્યો ગણપતિ તમારા માટે હું લાડુ લાવ્યો છું. ત્યારે ગણપતિજી સૂરમાં ગાળીને 2 લાડુ શિવજીને અર્પણ કરાવી અને 2 લાડુ પાર્વતી માતાને, 1 લાડુ નંદીને. પછી એમને કીધું ગણપતિજી એ પૂછાલા એ તો મારા મા બાપને નંદુ રહી ગયા, હું તો રહી ગયો. પછી એમને કીધું કે તમે ચિંતા મત કરો, તમારા માટે ફરીથી હું લાવું છું. ત્યારે પછી પાછા ઘરે આવ્યા અને ઘરે આવી અને પછી કીધું કે હવે તો મમ્મી લાડુ ના બનાવી હતી. તો એમને પછી એમને બહાર કીધું કે અરે મમ્મી આપણી ગાય છે કાલને ભૂખે મરે છે, તમે ઘાસ લેવા માટે જાઓ ને. એટલે એને ઘાસ લેવા મોકલી દીધો અને એમના દોસ્તર હતા કુબેર સોની, એ બોલાવી દીધા. બોલાવી પછી બંને જણા રોટલા બનાવી અને 21 લાડુ બનાવી દીધા. અને પછી એક થાળ પીવી પછી આવ્યા પાછા. એટલે ગણપતિજી તમારા માટે હું ફરી લાડુ છું. તો એમાંથી 21માંથી 16 લાડુ ગણપતિજી આરોગી ગયા અને 5 લાડુ ગયા એ તમારા માટે પાછા આપ્યા. અને પછી એ લઈને ઘરે આવ્યા. એટલામાં એમના બાપા ઘાસનો ભારો લઈ આવી ગયો. પછી બેસવાની કીધું કે અમે તો માજી આ ગણપતિજી માટે લાડુ બનાવીને ગયા. ત્યારે એમનો બા બોલવા લાગે એને શું કરો છો તમે બે ભેગા થઈને? એ દેવને તો સોપારી અને ખાડે અને બધા અમને એવું હોય ભોગ ધરાવે, તમે હોય શું કરો છો બંને? મમ્મી તમે બોલશો મત. પછી એમ કરી પછી સામે રાખ્યા અને પછી એ એમનો ત્રીજો પરસો અને ચોથો પરસો એક મગડાનું ઝાડ હતું એના ખેતરમાં. એ મગડા ફૂલ બહુ કડવા લાગતા, તો ઢોર બી ન ખાતા. તો એમને સાકર જેવો મીઠો બનાવી દીધો. અને પછી ચોથો પરસો થયો અને પછી એ 10 વર્ષની ઉંમર થઈ એમની. અને પછી કુબેરસિંહને કીધું ખુશાલા તારે તો લગ્નના મોકા આવ્યો. એ લગ્નની વાત સાંભળી ગરબા છોડી દીધું. ગરબા છોડી દીધું અને અહીંયા મહાદેવ ખુલ્લામાં મહાદેવજી આવીને બધું સાફ સૂફ કર્યું. પછી વિચાર કર્યો કે અહીંયા વાઘ સિંહ વરુ બીજા બધા પ્રાણીઓ. પછી એમને બધા પ્રાણીઓ હતા ને બીજા પ્રાણીઓ બેસે બધા શાંતિ બેસાડી એમને મારે સાફ સૂફ કર્યા, મારે પૂજા કરવી હતી, પાણીને તુલસી કરવી, આ ગંગાને પોતે પ્રગટ કરેલું. પછી કાયમ ચાલુ જ રહે, કોઈ દિવસ બંધ નથી થતું. અને ઓછું થઈ જાય તો આપણે સ્વામિનારાયણ ધૂન બોલવાથી પાછું પાણી વધે. એ મહિમા છે, તાજો મહિમા છે. પછી એમને પૂજા કરી શરૂ કરી, પૂજા કરી પછી ધ્યાન કરવાનું. આ એમની તપોભૂમિ. તો પછી ત્યાં ટોડલાની અંદર
શોધખોળ શરૂ થઈ ગઈ. બધે ગોતતા હતા આખા વિસ્તારમાં આપણે. પણ ત્યાં પત્તો લાગ્યો નહીં. 6-7 મહિના વીતી ગયા. પછી અમારા વડીલોએ અહીંયા એક દિવસ નજરે પડી ગયા. એક બાળક છે ધારેશ્વરના ઠાણ ઉપર બેસેલો છે. આજુબાજુ બધા પ્રાણીઓ બેસેલા છે. તો એ બાળક સૌકાર જેવો છે. પછી એ વાત પછી ટોળા ગઈ. હા ને પછી દરબારે કીધું કે આપણે તો બધા અહીંયા ગામડામાં ગોતી થાકી ગયા, પણ એ ખુશાલ હતો કે જંગલમાં બેસેલો છે. વાત મળી છે તો રામપુરી ગામના સીમમાં ધારેશ્વર મહાદેવજીનું સ્થાન છે અને ત્યાં બેસેલો છે એમ વાત મળી છે. તો પછી દરબારે બધું ગામ ભેગું કર્યું, બાજુ વિસ્તારના બધા માણસો ભેગા કર્યા. એમ કર્યું પછી અહીંયા આવ્યા. ગામમાં આવી પૂછ્યું કે તમારું ધારેશ્વરનું સ્થાન ક્યાં છે અને પેલો બાળક કોને જોયો હતો? પણ વડીલોએ ના પાડી દીધી. આ દરબાર આટલું બધું ટોળું કેમ આવે છે? એ વખતમાં ભારતમાં અંગ્રેજોનું રાજ ચાલતું હતું. દરબાર શાસન કરતા હતા. તો પછી એમને ના પાડી દીધી કે ત્યાં જવાયું નથી. અને બાળક તો ઘણો સમય થઈ ગયો જોયો હતો, પણ ત્યાં જવાયું નથી. ત્યારે દરબારે કીધું કે તમે મારા કરતાં બીઓ છો, એ તમારું સ્થાન તો અમને બતાવો જ. બાળક મળે કે ન મળે, બાળક હોય કે ના હોય, પણ તમારું ધારેશ્વરનું સ્થાન તો અમને બતાવો. પછી બધા ટોળું મળી અને બધા આવ્યા. તો ત્યાં આવતો જોયું તો એ ધ્યાનમાં બેસેલો. આજુબાજુ વાઘ સિંહ વળી દીકરા બધા બેસેલો. પછી દરબારે કીધું હવે શું કરવું? ખુશાલો તો છે, પણ આ પ્રાણીઓ છે ને આજુબાજુ, આપણે એને મળવું કઈ રીતે? વિચારવા પડી ગયા બધા. પછી ત્યારે અવાજ બહુ કર્યા. અવાજ કરતાં પછી એનું ધ્યાન ખોલ્યું. પછી કીધું આ નામદાર આ ટોળું તમે કેમ આવ્યા અહીંયા? મારા તપનો ભંગ પાડ્યો તમને. ત્યારે પછી દરબારે કીધું ભાઈ અમને ક્યાં ખબર હતો તો તપનો છે એવો? અમે તો બધે ગામડામાં વિસ્તારમાં ગોતીને થાકી ગયા, પણ વાત મળી એટલે અમે તને લેવા માટે આવ્યા છીએ અને તારે લગ્નના મોગા આવી ગયા છે. તો પછી ચિત્રોડા ગામ એમનો લગ્નનો મોગો આવ્યો હતો. પછી આદિત્યભાઈનો ધર્મપત્ની, પછી અહીંથી પછી એ અવાજ કરતા જાનવરો બધા ઊભા થઈ અને પગે લાગી ચાલવા મળ્યા. ત્યારે એમને કીધું કે તમારે અહીંયા કોઈ દિવસ આવવું નહીં, જંગલમાં બધે ફરીને રળી ખાજો, પણ અહીંયા આવવાનું નહીં. એ વચન એમને તે દિવસે કરેલું. એટલે પ્રાણીઓને કીધું. પ્રાણીઓ. પછી એ જાનવરો જતો રહ્યો. પછી બધા આવી મળ્યા ત્યાં અને પછી બેસો બધા શાંતિથી બેસાડી અને પછી એમને એક આટલું ફળ કાઢી અને ટુકડા કરીને બધાને આપ્યું. ખાઓ બધા. એ ફળ બહુ મીઠું ફળ. એ ખાઈ પછી બધા પાણી પીયા હોય. પાણી પીવડાવે પછી અહીંથી લઈ ગયા પછી એમનું લગ્ન કર્યું. ચિત્રોડા ગામ. દેવદાર ભટ્ટ એમની દીકરી આદિત્યબા, એમની જોડે લગ્ન કર્યા. અને એક દીકરી એમની હતી અનુપમા. હા, એ દીકરીના લગ્ન કુકડિયા ગામે કર્યો. આ બંને ગામો એક જ તાલુકામાં છે. એ દીકરીનું નામ અનુપમ. પછી એ થોડો સમય રહ્યા પછી એમના જે જમાઈ હતા એ અને એમના પિતાજી એમનો આત્મા હતો દક્ષિણ ધર્મમાં મૂકી દીધો. આ શરીર હતું, દેહ હતું, એ જળમાં પધરાવી દીધું. અને પછી એમને બાને વાત કરી કે મમ્મી હું તો હવે ફરીને જવાનો છું. ત્યારે પછી એમના બાએ ફરી દરબારને વાત કરી કે ખુશાલ ફરીને જવાનું કહે છે. ત્યારે પછી દરબારે ફરી બધું કામ ભેગું કર્યું અને ત્યાં
ગામમાંથી. હમ. અને પછી હું મમ્મી હવે જવાનો છું, તો પછી બધા ભેગા થઈ ગયા ત્યાં હવેલી ઉપર. હવે લોકો. હા, પછી એમને કીધું કે હું તો આજે જવાનો જ છું. હમ. હા, હવે ફરી વાર તમને પાછો ના મળું. હમ. અને પછી એ ત્યાંથી નીકળી ગયા. હમ. બધું ગામ પાછળ હમ. ભોલેશ્વર મહાદેવજી સુધી ગયા બધા. હમ. પછી એમનું બાઈક ખુશાલ હતું, અમને 3 જણને રીઝવા મૂકી જાય, હમ. અમારું શું થશે? હમ. ત્યારે મમ્મી તમે કેમ ચિંતા કરો છો? તમે રહેશો ત્યાં સુધી કોઠીમાં અનાજ ન ખૂટે, હમ. ઘરમાં પૈસા ભીગો કશું ખૂટશે નહીં, હમ. પણ હું જ ફરી વાર તમને પાછું ન મળું. હમ. ત્યારે પછી દરબારે કીધું કે ખુશાલ હતું, અમને કોઈ આશીર્વાદ ત્યારે આપતું જા. હમ. ત્યારે એમને કીધું કે નામદાર, અહીંયા તમે બધી જ કોમો છો, હિન્દુ, મુસલમાન, વાણિયા, બ્રાહ્મણ, દરજી, સોની, માળી, પંચાલ, લુહાર, પટેલો હમ. અને પછી હરિજન, ભંગી, ઠાકર, હમ. તો બધા સંપથી જીવજો, હમ. કોઈ ઝઘડા કરશો નહીં, અને આ વિસ્તારમાં કોઈ દિવસ દુષ્કાળ પડશે નહીં. પડશે નહીં. હમ. આટલું કહી પછી ત્યાંથી એ અલગ થઈ ગયા. અને પછી એમને કીધું કે સંતો બધે આખા દેશમાં પડી એમને સંતો બનાવી દીધા. હમ. આપણો ભારત તો શું, પણ જર્મન, જાપાન, અમેરિકા, કેનેડા એ દેશોમાં પણ એમને સંતો બનાવી દીધા. હમ. તો એ દેશોમાંથી તે અહીંયા દર્શન કરવા માટે આવે છે. હમ. પછી એમનું પ્રકરણ, હમ. તો એ મહિમા છે આ એમની તપોભૂમિ. તપોવન. અને ઉપર ગુફા છે. ગુફા છે અહીંયા એ વખતમાં કોઈ આવી શકે એવું પોઝિશન નહોતું, નથી. હા. પણ જે આદિવાસી લોકો તીરકામઠાની શિકાર માટે આવતા હતા, હા. તો એ વિશેથી હવે માણસો આવે છે, ખબર પડી જતી કે હા. ગુફાનું અલગ થઈ અલગ જવાનું. થઈ ગયા. અને ત્યાં પછી એમના જે દોસ્તારો હતા, કુબેર સ્વામી, ભરતજી ભટ્ટ, હા. એમને તે સમાધિ કરાવતા, હા. સમાધિ દ્વારા સપૈયાના દર્શન કરાવતા. બરાબર. એ મહિમા ત્યાંનું છે. તમારું નામ? મારું નામ કાનજીભાઈ. કાનજીભાઈ. અહીંયા જો. ના, હું તો સવારમાં આવું છું હા. અને હોદે જાઉં છું. અહીંયા નીચે ગામડામાં હા. અહીંનો જ વતની રામપુર. છું, રામપુર ગામનો છું વતની. બરાબર. મારા બાપ દાદા અહીંયા નજરે પડ્યા, હમ. તો બાપ દાદા તો કોઈ સેવા નહીં કરતા, ટૂંકા ટૂંકા હમ. સોમવારે આવવાનું, કે મહિનાનો એક ઓટો મારવાનો, હમ. એવું. પણ હું મારા ભાગ્યમાં કાંઈ નહીં છે. સેવા. હમ.